All my dear students, in the previous class we have discussed about some important compounds of D block elements. So, the first one K2Cr2 and potassium dichromate. Manufacture of potassium dichromate from chromate ore. It's a very important question for your examination. So, the questions have already write the three important steps involved in the manufacture of K2Cr2 from chromate ore ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ K2Cr2 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಂಗನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ MnO2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಂಗನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೈರಲೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ KMnO4 ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಿರಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, F block elements. So what are F block elements? F block elements are also called as inner transition elements. These F block elements are also called as inner transition elements. So they are also called inner transition elements. So F block elements ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 series. This F block consists of 2 series, lanthanides and actinides. The 14 elements following lanthanum. So generally F block elements consist of 2 series. So one is lanthanides, the second one is the actinides. So the lanthanides are also called 4F series. This consists of 4F series and 5F series. This 4F series is called lanthanides. This 4F series is called as the lanthanides. Starts from lanthanum. It consisting of 14 elements. So this 4F series are also called as generally F block elements consisting of 2 series. One is 4F series. This 4F series is called lanthanides ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು 5F series. This 5F series is called as actinides. So this 4F series consisting of 14 elements, and this actinides the elements following actinium. The elements following from actinium. So this also consists of 14 elements. So ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 14 elements ಇರುತ್ತೆ. So this 4F and 5F series are also called lanthanum ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. lanthanides ಮತ್ತು actinides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This 4F series starts from lanthanum and 5F series called actinides ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ lanthanide series consists of 14 elements, starts from cerium and ends with lutetium. ಹಾಗಾಗಿ this 4F series are also called lanthanides ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This lanthanides are 4F series consisting of 14 elements, starts from cerium. Its atomic number is 57. Starts from cerium ಅಂತ ಅದು 57 58 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 58 lanthanum is 58. Starts from cerium and ends with the lutetium. Lu ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Its atomic number is 71. atomic number is ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದನ್ನ 71 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Similarly, actinides consists of 14 elements, starts from thorium. This actinides starts from thorium, Th. Thorium, its atomic number is 90. Atomic number is ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ 90 and ends with lawrencium. Its atomic number is 103. Atomic number is 103. Z is equal to 103. So this is the brief introduction about the F block elements. And one more thing you have to remember, the general electronic configuration of these F block elements is N-2F. N-2F 1 to 14 and N-1D 0 to 10 and one more p orbital is also called as the ns2. So you have to remember the first piece ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ the general electronic configuration of S block, P block, D block ಮತ್ತು F block ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so this will be the
general electronic configuration of the F-lock element or inner transition elements is n minus 2 F 1 to 14, n minus 1 D 0 to 10, and ns2. This is the general electronic configuration of the F-lock elements. So clear. So these F-lock elements are also called inner transition elements. These F-lock elements consists of two series. ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತಿರಲಿ, two series ಇರುತ್ತಿರಲಿ, consisting of two series, the 4F series and 5F series. The 4F series are also called as the lanthanides and 5F series is called as the actinides. This 4F series consisting of 14 elements starts from cerium to ends with lutetium. Clear? And this 5F series are also called actinides. This starts from thorium and ends with lawrencium. So, and one more thing, this is the general electronic configuration of the F-lock elements. That's all. Just ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ well and good ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So next is very important concept. Exam and 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next is lanthanide contraction and its consequences ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ lanthanide contraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು lanthanide contractions. Lanthanoids, not lanthanoids. Sorry, this is lanthanoids. There is the lanthanoids contraction. So lanthanide contraction ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ 2 marks ಗೆ what is lanthanide contraction, write its consequence ಅಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, lanthanide contraction ಅಂದ್ರೆ decrease in atomic radii or ionic radii from lanthanum to lutetium or ಅಥವಾ across the lanthanide, that we can call it as lanthanide contraction. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಗ್ಗೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ನಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಲುಟೇಸಿಯಂ ತನಕ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಂತು, ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಬಂತು, ಲುಟೇಸಿಯಂ ಬಂತು, ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಟು ಲುಟೇಸಿಯಂ. ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ನಿಂದ ಲುಟೇಸಿಯಂ ತನಕ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 2 marks. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. The second and third inner transition elements express or shows a similar chemical properties. ಎಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಥರ ಬರೋ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಎರಡದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, HF ಮತ್ತು ZR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು HF ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಫೋನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ZR ಇಸ್ ಜರ್ಕೋನಿಯಂ. ಸೊ ಅಫೋನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಕೋನಿಯಂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಅಫೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಜರ್ಕೋನಿಯಂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ವಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಅಫೋನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಕೋನಿಯಂ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ವಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟ್ವಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ F ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಜರ್ಕೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಫೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಜರ್ಕೋನಿಯಂ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ವಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಟ್ವಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ವಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೋ ಸಾಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಎನಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಬರೆಯೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೀಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಅಫೋನಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಅದು 2 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಜನರಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೋದು. ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ OS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, shows +3 oxygen state in their compounds. Some elements shows +2 and +4 states in solution or solid compounds. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ಗಳು +3ನ ತೋರಿಸ್ತಾವಂತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಶೋಸ್ +3 oxidation state in their compound, in their solid state, but some of the elements shows +2 and +4 states in their solution or solid compounds ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು +3 OS ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು +2 ಮತ್ತು +4 ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ +3 ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಸ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ +3ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು +2 ಮತ್ತು +4ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ +3, +2 ಮತ್ತು +4 OSನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಸೊ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸಮೇರಿಯಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಫ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ SM ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, SM ಸಮೇರಿಯಮ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1000 to 1200 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವು ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. 1000 1200 1200 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸಮೇರಿಯಮ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ 1623 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೇರಿಯಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಅವ್ರು ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 1200 1000 to 1200 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ನಾವು ಹೀಟಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದು ಸಮೇರಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ 1623 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸಮೇರಿಯಮ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಮೇರಿಯಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲೇದು ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್.
Samarium is very hot. So these metals melts at 1000 to 1200 Kelvin, and samarium is melts at 1623 Kelvin. So, and one more thing, they have good conductors of heat and electricity. These are the physical properties of the lanthanides. I will move. Next one is chemical properties of lanthanides. ನೋಡೋಣ chemical properties ನೋಡೋಣ. Physical properties ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So I will move next very important ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ so chemical properties. So chemical properties of lanthanides ನೋಡೋಣ. So ಈ chemical properties ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ Ln symbol is used for general symbol for lanthanides. So lanthanides ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಂಬಲ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ Ln. Ln is a symbol which is used for the representation of lanthanides. So lanthanides represent ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Ln. Ln is the symbol to represent the lanthanides. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Ln. ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದೇ ಬರ್ನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4Ln ಗೊತ್ತಾರೆ Ln ಸಿಂಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಬರ್ನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ O2, ಬರ್ನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3O2. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ 2Ln2O3. 2Ln2O3 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೆನ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ 2773 Kelvin. ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 2773 Kelvin ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸಲ್ಲಿ 3Ln plus C for what here carbon. So carbon ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೈಡ್. Ln3 is lanthanide carbide. So number 3 ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೇ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ 2Ln ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸಿಂಬಲ್ X ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ X is equal to F2 ಬರ್ಬೋದು, Cl2 ಬರ್ಬೋದು, I2 ಬರ್ಬೋದು, Br2 ಎನಿವನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ Ln3x2 gives rise to ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ 2Lnx3 ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾವಂತೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಫರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 2Ln ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ 2Ln ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು 2Ln ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ 2Ln ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫರ್ 3S this gives rise to ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ Ln2S3. These are the respective chemical properties of the lanthanides. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ lanthanides reacts with oxygen to give oxides. Lanthanides reacts with hydrogen to give hydrides. Lanthanides reacts with carbon to give carbides. Lanthanides reacts with dilute acids to liberating the hydrogen gas. Lanthanides reacts with water to give the hydroxides. Lanthanides reacts with nitrogen to give the nitrates. Lanthanides reacts with sulfur to give the sulfides. These are the respective chemical properties of the lanthanides. Okay, this one note well and good. So we'll move on to the lanthanides means 4F series complete ಆಯಿತು. So we'll move on to the last one is actinides. So actinides ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ actinidesಗಳನ್ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದರೆ ಜನರಲ್ ಮೀನ್ಸ್
ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಅದು 4F ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, 4F ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆನಾನ್. ಸೊ 4F ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನೇ ಬರಬೇಕು 4F ಅಂದರೆ 5D ಬರಬೇಕು. 5D ಅಂದರೆ 6s2 ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, this 1 to 14, 0 to 10. This is the general electronic configuration of lanthanides. Actinides ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is radon. This actinides are 4F 5F series. This is 6D. This is 7s2. That's all. This is 1 to 14. This is 0 to 10. ಇಷ್ಟೇ ಆಧಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದು 4F 5F 5D 6D 6s. This is the general electronic configuration for lanthanides. This is the general electronic configuration for the actinides. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. This is the general EC, general electronic configuration of lanthanides. So the next one is last part of this chapter, actinides. So ಇಲ್ಲಿ actinides ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so this series contains 14 elements, starts from actinium to ಲಾರೆನ್, ಥೋರಿಯಂ ಟು ಲಾರೆನ್ಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಸ್ ರಾಡಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 5F 6D 7s2. This is 1 to 14. This is 0 to 10. This is general electronic configuration of the actinides. So general last one is the oxidation. The common oxidation state for for actinides are +3 to +6. +3 ಮತ್ತು +6 ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿನೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Atomic radii decrease across the actinides are called as the, so we can call it as actinide contraction ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಓಡೋದು ಬಳಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ಗೂ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಶೋಸ್ +3 OS. ಎರಡು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ +3 OS ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವಂತೆ. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೀರೀಸ್ ದ F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ both the series F orbitals filled gradually. F orbital filled gradually. Next, in both the series contraction takes place. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾಲ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. So comparison of lanthanides and actinides. So comparison of lanthanides and actinides ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 4F ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 4F electrons are higher. Next, energy of 5F. Energy of 5F electrons are, energy of 4F electrons are higher. Energy of 5F electrons are lower. The second one is they do not form complex easily. ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Do not form complex easily. Do not form complex easily. They form complex easily. Form complex easily. This is very important. Exam ಕೇಳಿದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Write the two difference between lanthanides and actinides ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ the compounds are less basic. These are less basic. Compounds are less basic. Simple ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ. So the compounds are more basic. Compounds are more basic. Less basic ಇಲ್ಲಿ more basic. Next,
Fourth difference, except promethium, they are non-radioactive. Like except PM, PM for promethium. Symbol PM andre. Except promethium, they are non-radioactive. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಮೀಥಿಯಂ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೋಮೀಥಿಯಂ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್. This fourth one, except promethium they are non radioactive. Last one is all of them are radioactive. all of them of radioactive. All of them of radioactive. All of them of radioactive. There is a comparison between lanthanides and actinides. That's all. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು? 4f electrons. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 4f electrons are higher. Energy of 5f electrons are lower. 1 point. They are generally they do not form. So the generally lanthanides do not form complex easily complex form ಮಾಡಲ್ಲ. But actinides form complex very easily. So the compounds are less basic. The compounds are more basic. Generally ಇಲ್ಲಿ except promethium they are non radioactive. So almost all the elements are radioactive in nature. So this is the F block elements. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು F block elements ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 9 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಲರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಿಡಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪಿಡಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪಿಡಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓ ಎಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು +7 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಡೀ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮಿಯಂ +8 ಇರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓ ಎಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮಿಯಂ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.